లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు పొందడానికి బిగ్ టీవీ వాట్సాప్ ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి. లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది. Good evening everyone. Thank you all for joining us for the launching event of Artus International School. The school is coming at Kokapeta area, Narsingi Junction, with almost modern facilities, and with my 3 decades of experience in people combined education initiatives, we are pioneer in launching Oak Ridge International School and introducing IB curriculum to Hyderabad and United Andhra Pradesh. With that kind of experience and with the latest technology, artificial intelligence and all these things, we are embracing new generation kids with new pedagogy and new way of teaching techniques, and we are very confident that we are going to nurture the future generation kids with the requirements of future generation. At this moment, nobody knows what is the requirements for future generation, because nobody expected 20 years back or 10 years back about artificial intelligence and how it is coming rapidly and changing every domain of the industries. So after 20 years or 10 years, we don't know what kind of requirements are going to come in. To prepare for unknown world, we are looking for integrating technology and Indian value system and nurture future generation kids with 21st century requirement skills. Thank you very much. Fees around 2 lakhs tuition fees ఉంటుందండి. Without hostel, it is day school campus. This is 2-acre campus అండి. Facility is developing for 1400 kids. June 2025 we are starting this school. From nursery to grade 6th initially we are starting. From there onwards, year on year, we will upgrade one class every year. At primary level, it is Cambridge curriculum, and in secondary, we are giving CBSE and Cambridge curriculums as an option to the students. Sport facilities, we are developing soccer ground, table tennis and tennis courts, basketball, volleyball and other indoor games. And for nursery and play group children, we are developing splash pool and kids play areas. So we are adopting latest technologies like artificial intelligence to integrate and to give the best in terms of pedagogy and curriculum. That is the basic difference we are going to give to the students and develop future generation kids. Faculty, we are recruiting only. So by the end of December, we are going to complete all the recruitment. Thank you everyone. Lot of companies global ga last 25 years lo Hyderabad growth ki they supported a lot. So all those people also need good schools. So కొత్త 25 years బ్యాక్ కరికులమ్స్తో చూసుకుంటే ఇవాళ ఉన్న కరికులమ్స్ అన్నీ కూడా మంచి కరికులమ్స్, ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ ఉన్న కరికులమ్స్ వచ్చినాయి. సో 25 years బ్యాక్ ఒక్క స్కూల్ కూడా లేదు ఇంత ఎక్స్పోజర్ ఉన్న స్కూలు. ఇప్పుడు మంచి మంచి స్కూల్స్ వస్తున్నాయి. వాటితో పాటు ఆటస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్కూల్. దట్స్ వాట్ వి ఆల్ బిలీవ్. అంటే ఎలా చెప్పగలం సార్ ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ కదా బెస్ట్ స్కూల్ అని ఎలా చెప్పగలం? గుడ్ క్వశ్చన్. సో యూ సీ ద ఫౌండర్స్ who are starting this school and this thing 30 years experience ఉండే ఇండస్ట్రీలో, ఎడ్యుకేషన్ ఇండస్ట్రీలో అన్ని రకాల కరికులమ్స్తోనూ కూడా, ఒక కరికులంలోనే కాదు అన్ని రకాల కరికులమ్స్తోనూ అన్ని రకాల స్టూడెంట్స్ని అంటే ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే హోలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ అని కానివ్వండి, అన్నింటిలోనూ ట్రైన్ చేసి అన్ని రకాల రిజల్ట్స్లోనూ మంచి రిజల్ట్స్, అన్ని ఎగ్జామ్స్లోనూ మంచి రిజల్ట్స్ సాధించినటువంటి పీపుల్ ఉన్నారు బిహైండ్. లైక్ ప్రసన్న 30 years నుంచి కూడా డన్ అ గ్రేట్ జాబ్ ఇన్ డిఫరెంట్ కరికులమ్స్ అండ్ డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్. సో ప్రజెంట్ ఎడ్యుకేషన్ చాలా కాంపిటేటివ్గా అయిపోయింది. ఒక్కొక్కరు ఒక కొత్త టెక్నాలజీ తోటి ముందుకు వస్తారు. స్కూల్స్, ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ అని చాలా ఈ కొత్త టెక్నాలజీ స్టూడెంట్స్కి ఎలా అర్థం చేసేటట్టు? స్టూడెంట్స్ ఆర్ క్విక్ లెర్నర్స్ అండి. ఆ ఏజ్ గ్రూప్లో అడాప్షన్ చాలా బాగుంటుంది, చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అడాప్షన్. ఇప్పుడు
మన జనరేషన్లో వాళ్ళని కూడా వాళ్ళ జనరేషన్లో మనం చూడండి, ఒక లాస్ట్ 20-25 ఇయర్స్ నుంచి ఎన్ని చేంజెస్ వస్తాయో. మనం ఏఐకి అడాప్ట్ అవ్వాలంటే ఎంత అవస్థపడుతున్నామో, అదే పిల్లలు ఏఐ లాంటివి కానివ్వండి, లేకపోతే డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ అని కానివ్వండి, మనకన్నా మచ్ బెటర్గా ఉంటున్నారు. సో దట్ అడాప్షన్ రేట్ ఈజ్ వెరీ హై. సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ చిల్డ్రన్ హ్యావ్ ఎనీ ఛాలెంజెస్ ఇన్ దిస్ వన్. ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ మీద ఎక్కువ ప్రెజర్ పెడుతున్నారు స్టడీ, అంటే ఎడ్యుకేషన్తో పాటు స్పోర్ట్స్లో కూడా టైం ఇవ్వట్లేదు. అంటే మార్నింగ్ 5 నుంచి 10 వరకు, నైట్ 10 వరకు కూడా ప్రెజర్ పడుతుంది చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి. కాలేజ్ ఎక్కువైపోతుంది. స్ట్రెస్ రిలీఫ్ కోసం ఎలాంటి ప్రెషర్ లేకుండా ఉండడానికి అంటే టెక్నాలజీ ఏమైనా మారిందా? ఈజీగా చెప్పటమేమో, అంటే లైక్ ప్లే గ్రౌండ్స్ ఉంటాయి, స్పోర్ట్స్ ఉంటాయి, గేమ్స్ ఉంటాయి అనేది కొంచెం ఈజీగా చెప్పటము. బట్ కరికులంలోనే దాన్ని ఇన్బిల్డ్ చేస్తామనుకోండి, దాన్ని వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయగలగాలి. సో పిల్లలు నేర్చుకోవడం అనే దాన్ని ఎంజాయ్ చేయగలిగితే కనుక స్ట్రెస్ ఉండదు. హోంవర్క్ చేయడం అనే దాన్ని వాళ్ళందరూ కూడా ఇంట్రెస్ట్గా చేసేట్టు మనం చేయగలిగితే అది వాళ్ళకి స్ట్రెస్ ఉండదు. సో ఆ ఇన్బిల్డ్ చేసే సిస్టమ్ని లాట్ ఆఫ్ స్కూల్స్ ఆర్ నౌ అడాప్టింగ్ అండ్ ఐఎమ్ షూర్ ఆటోస్ ఆల్సో ఆన్ దట్ వే. చాలా విద్యా విధానంలో ఎటువంటి మార్పులు ప్రజెంట్ జనరేషన్ విద్యా విధానంలో ఎటువంటి మార్పులు ఉండాలి? సో చిల్డ్రన్ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ మిస్టేక్స్ అండి. యాక్సెప్ట్ దోస్ మిస్టేక్స్. అంటే ఎందుకంటే ఇవాళ రోజున పిల్లలకి బాగా అవసరమైనది ఏంటంటే కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలి పిల్లలు. మనం ఒక తప్పు చేశారని చెప్పి వాళ్ళని మందలిస్తేనో ఇంకోటి చేస్తేనో అది వాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి క్యూరియాసిటీ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయి, ఆ క్రియేటివిటీ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయి. అవి డెవలప్ అవ్వాలంటే కనుక వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి మనం. ఎనీథింగ్ వాళ్ళు కొత్తగా ట్రై చేస్తున్నప్పుడు తప్పులు చేయడం అనేది పార్ట్ ఆఫ్ దట్ సీక్వెన్స్. దాన్ని కనుక మనం ఎంకరేజ్ చేస్తే వాళ్ళలో డెవలప్మెంట్ చాలా బాగుంటుంది. వాళ్ళకి ఈ స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. కొన్ని స్కూళ్ళల్లో ఏబిసి గ్రేడ్గా, అంటే బాగా చదివే వాళ్ళని ఒకటి, బాగా చదివే వాళ్ళని ఒకటి, ఇంకా చదవాలి. స్కూల్లో అలా డివైడ్ చేసినాక పిల్లలు ఎలా చదువుతారంటే జనరల్ సిచ్యువేషన్లో పీర్ లెర్నింగ్ ఈజ్ గుడ్ అండి. ఒక క్లాస్ రూమ్లోనే అన్ని రకాల పిల్లలు ఉండాలి. ఒక క్లాస్ రూమ్లో బాగా చదివే పిల్లలు, ఒక క్లాస్ రూమ్లో బాగా చదవని పిల్లలు ఉంటే కొంత డీమోటివేషన్గా ఉంటుంది. సో జనరల్గా ఎంకరేజ్ సిస్టమ్ ఏంటంటే మిక్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉండాలి. ఎందుకంటే టీచర్ చెప్పేదానికన్నా కూడా పీర్ లెర్నింగ్ నుంచి వాళ్ళు ఎక్కువ నేర్చుకుంటారు. పక్కన వాళ్ళని చూసి ఇన్స్పైర్ అవ్వడం కానివ్వండి, నేర్చుకోవడం కానివ్వండి, రెండూ ఉంటాయి. మనం కూడా ఉంటుంది అదే. మన పక్కన వాళ్ళు ఏదన్నా ఒక మంచిగా మాట్లాడుతుంటేనో, మంచి కొత్తగా నేర్చుకుంటుంటేనో మనం కూడా నేర్చుకుందామని ఉంటుంది. వాళ్ళు కొత్తగా కంప్యూటర్ మీద ట్రైన్ అవుతుంటే మనం కూడా ట్రైనింగ్ వెళ్దామని ఉంటుంది. సో వాళ్ళకు కూడా పిల్లలకు కూడా అలాగే ఉంటుంది. పీర్ లెర్నింగ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో వీ ఎంకరేజ్ దట్ కొలాబరేటివ్ పీర్ లెర్నింగ్ రాదర్ దాన్ గ్రేడింగ్ లైక్ దట్. బట్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే కొన్ని రకాల స్పెషల్ సిచ్యువేషన్స్లో లైక్ మేబీ ఛాలెంజ్డ్ చైల్డ్స్ కానివ్వండి, వాటిల్లో కొన్ని రకాల నీడ్స్ ఉంటాయి. బట్ జనరల్లీ వీ డోంట్ ఎంకరేజ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. వీ ప్రిఫర్ పీర్ లెర్నింగ్ ఈజ్ అ గుడ్ వే టు గో ఇన్ ద స్కూల్స్. సో ఇండియా స్కూల్స్ అంటేనే ఎక్కువగా కూడా ప్రాక్టికల్ ఉండదు, థియరికల్ బుకిష్ నాలెడ్జ్గానే చెప్తుంటారు ఎక్కువగా. మీరు ఏమన్నా మార్పులు చెప్పాల్సి ఉంటుంది? లాస్ట్ 20-25 ఇయర్స్ నుంచి దిస్ చేంజ్ హ్యాపెనింగ్ అండి. అంటే ఇంతకుముందు ప్రైవేటైజేషన్ తక్కువ కదా ఇండియాలో. ఇప్పుడు కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్స్ నెంబర్ తక్కువ. ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి వెళ్ళి పిల్లలు ఉన్నారు కానీ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ నెంబర్ తక్కువ. సో స్లోలీ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్. సో ఈ ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో ఆ థియరిటికల్ అప్రోచ్ పోయి ఇప్పుడు మేము ఇంతకుముందు మేము చేసిన స్కూల్స్, ప్రసన్న ఉన్న స్కూల్స్లో, ఓక్రిడ్జ్ లాంటి స్కూల్స్లో చూసుకుంటే లాట్ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ లైక్ MUN స్టార్ట్ చేసాము మేము. వీఆర్ ద ఫస్ట్ ఇన్ దిస్ థింగ్. For more videos like this, subscribe Big TV channel.